हेलो This call is now being recorded. हेलो आम सहित जोड़ी स्वामी आनंदराज आपको स्वागत जन आम चैनल माध्यम कौन कहे जेहेतु आम देखा प्राय 4-5 दिन हम संध्या 6:30 रु 7टा भितर पर्यंत प्राय आकाश पूरा लाल रंगर दृश्यमान होची यार कारण कौन जहाँ जना पड़ी कि किसी जहाँ कहुची जे विश्व पर विपद रही कि निश्चय रही अंडरसन बोली जने भविष्य वक्ता अमेरिकार सी याकू नहीं बहु वर्ष तले गोटे भविष्यवाणी करथिले। से जने प्रसिद्ध भविष्यत वक्ता तेणु तांको कथाटा मुझे आलोचना करिया को चाहूची। से कहिसंती 20 शताब्दीर शेषकू सूर्यंको उताप बहुत बढ़िजिवो। तांको उतापरे मने हेबो सत्य जेपरि विश्व जଳି जाउची। पृथ्वीर विभिन्न स्थान रे बारंबार भूकंप हेबो ता सहित बहिबो प्रलयंकारी बात्या केउठी अतिवृष्टि हेबो तो केउठी वृष्टि शून्य होई जिवो। विभिन्न असंभव रोग ग्रास करिवो जीव माननकु। चीन सहित अमेरिकार युद्ध हेबा परे रूसिया साहाय्य करिवो अमेरिका को। एथिरे चीन रो बहुत क्षति घटिवो। अरब राष्ट्र रे युद्ध लागि जिवो। यहा द्वारा बहु धन जीवन नष्ट हेबो। अरब देश बहु नेता और राष्ट्रपति मृत्यु मुखरे पड़िबे। ख्रीष्ट 2000 मसीहा परे अरब देश रे स्थिर शासन आसीबो। लोक माने शांति प्रिय हेबे और अस्थिरता लोक पाइबे। जेउ माने देश को उत्पीड़न करिथिले सेमानकर मृत्यु हेबो। भारत विषय रे कहिबा को जाई से कहिसंती यही समय रे भारत एक छोट गाँ रे जने प्रभावशाली व्यक्तिंकर आविर्भाव हेबो। से केवल भारत नुहे सारा पृथ्वी द्वारा प्रभावित हेबो। जने ऐतिहासिक पुरुष भावे से विश्व प्रसिद्ध हेबे। तांकर व्यक्तित्व पाखरे बड़ बड़ राष्ट्र मुंड नुआइबो। तांको पई पृथ्वीरु अन्याय और अनीति दूरेई जिवो। से जेउ शांतिर वार्ता प्रचार करिवे ताहा लोकंकर ध्येय हेबो। अच्छा एठी गोटे कथा से भविष्यवाणी आमको जो करके सुनेइले जे जने माने भारतर गोटे छोटिया गाँ रे जने एपरी व्यक्ति जन्म नेबे जार प्रभाव समग्र विश्व रे वृद्धि पाइबो। से कथाटी कौन ना जाजनगर संबल ग्राम रे विष्णु मिश्रंक घरे पद्मावती कोଳରେ जन्म नेबे कलंकी अवतार हेबे एवं तांकर नाम रहियो पद्म संभव। कारण पद्म संभव होचंती बुद्धंकर जने भल अनुगमनकारी एवं बुद्धंकर जने श्रेष्ठ शिष्य थिले। एवं पद्म संभव जाजपुर नगर रे निजे किछि दिनी राजूति करिथिले। राजूति माने राज्य राजूति नुह आध्यात्मिक राजूति करिथिले। एवं सेई भविष्यवाणी करिकी जाइचंती अतीतरे जे जेतेबेले कल्की अवतार सृष्टि हबो आम ये पृथ्वी रे एवं भारत भूखंड रे सेथिरे उत्कल भूमि कहा जाउची जाजनगर को। काहेकि ना जेतेबेले हमर पंचु पांडव माने जैमिनी ऋषिंकर परामर्श क्रमे सी आसीथिले जाजनगर। बैतरणी नदी कूल रे रहिले। बैतरणी नदी रे स्नान कले। माँ विरजा को दर्शन कले। तेणु से ताकू कुहाइथिला महाभारतर भीष्म पर्व रे कुहा जाइछि एइटा होछि कलिंग। एवं यही उत्कल कलिंग भूमि रे जेतेबेले जन्म नेबे किए ना कलंकी अवतार हेबे सेतेबेले तांकू कुहाजिबो पद्म संभव। एवं पद्म संभव होचंती वास्तव रे कल्की अवतार भावे जन्म नेबे। सेई निजे समग्र विश्व रे गोटे विख्याति तांकर हबो। एवं तांकर वाणी को समग्र विश्व रो सबु देश माने ग्रहण करिवे। एवं विश्वरु अनाचार दुराचार अपराध विधर्मी मानकर विलोप हबो। एवं समग्र विश्व रे गोटे धर्म जागृत होई रहिबो ताहा होची सनातन धर्म। एवं सनातन मार्गदर्शन रे समग्र विश्ववासी परिचालित हेबे एवं भारत ताकू परिचालना करिवो। तेणु भारत सेतेबेले विश्व प्रसिद्ध विश्व गुरु भाव रे रहिबो। एवं ये कथा को केवल अंडरसन नुहे ये कथा को बहु पृथ्वीर बहु विशिष्ट भविष्य वक्ता माने मध्य
ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଦେବି ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ମାନେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ନେଷ୍ଟ୍ରାଡେମସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଏ ମହାଶୟ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ହୋଇନଥିଲା ଅଥଚ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବ ଏଭଳି ବି ହୋଇପାରେ ପାକିସ୍ତାନ ନାମ ଲୋପ ହୋଇଯାଇପାରିବ ଆମେରିକା ଚୀନ ଉପରେ ରକେଟ ମାଡ଼ କରିବ ଗୋଟିଏ ରକେଟ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଇ ଫରାସୀର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁ କ୍ଷତି ହେବ ଚୀନର ଅନ୍ୟମାନେ ମୁସଲମାନ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ଏସିଆର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ କି ବିଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଭାବେ ପୂଜିତ ହେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବିପଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଅଶାନ୍ତ ଦୂର କରିବେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଲୋକମାନେ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଆକାଶରେ ଅପରାହ୍ନରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ ହଉଛି ଏହା ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣକୁ ଅନୁମାନ କରି ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଛେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ବା ବିଜ୍ଞାନ ମାଳିକା ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକା ଇଏ ଯେତେ ମାଳିକା ଚକଡା ମଡାଣ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁଥିରେ ଯେମିତି ଆମର ଇଏ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ବଳବନ୍ତ ଇଏ ଯେତେ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ପ୍ରଳୟର କଥା କେମିତି କେମିତି ଆସିବେ କଳ୍କି ଅବତାର କେମିତି ହେବେ ଏବଂ ସେ ଏବେ ଯୋଉ ଏ କଥାଟା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନେଷ୍ଟ୍ରାଡେମସ୍ଙ୍କର ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏସିଆର ଦକ୍ଷିଣରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ଜଣେ ଭଗବାନ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ କିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ସେ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ରାମ ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଲେଣି ନା ଜନ୍ମ ନେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଜନ୍ମ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ଜନ୍ମ ହବା କଥା ହଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହବା କଥା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ ଅଛି ପିଟର ହାର୍କେସ୍ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ସେଭଳି କୌଣସି ସାଧନା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ପଡିଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖର ବ୍ୟକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି ସେ କହିଛନ୍ତି 1999 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ହେବ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ ଓ ଆମେରିକାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଭାରତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେବତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆଦୃତ ହେବ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ହୋଇଯିବ ଲୋକେ ଭାରତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏ କଥାଟା ଇଏ ବି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ହବ କେତେ 19 କେତେ ମସିହା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ 1999 ମସିହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ଚାଲିଛି କଣ 2025 ମସିହା ଏ ଯୋଉ ମସିହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ମସିହାଟା ଆମର ଯୋଉ ରାଜା ଆମର ଯୋଉ ଅଙ୍କ 32 ଅଙ୍କ 31 ଅଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ହଉଛି ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ଏ ମସିହା କୁହାଯାଉଛି 1999 ମସିହା ଇଏ 1999 ମସିହା ଯାହା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଳୟ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ସେ ମସିହା କଥା ଇଏ ନୁହଁ ଇଏ ମସିହା ହଉଛି ଯୋଉ ହଁ ଇଏ ଅଙ୍କ ମସିହା ତେଣୁ କଳ୍କି ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍କି ଅବତାର ସେଟା କେବେ କେତେ ବର୍ଷ ଆଉ ରହିଲା ପାଖାପାଖି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ନାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ନୁହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ମତରେ ଇଏ ସମୟ ଦେଶ ପକ୍ଷେ ଅନିଷ୍ଟକାରକ 1996 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସକଟ ଭେଦ କରି ମଙ୍ଗଳ ଗତି କରୁଛି ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ କୁହା ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳ ଶନି
କେତୁ ଯଦି ରୋହିଣୀ ଶକଟ ଭେଦ କରନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ। 1996 1998 ଜୁନରେ ମଙ୍ଗଳ ଶକଟ ଭେଦ କରିବେ, ଏହା କୋହିନୂର ପ୍ରେସ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ଶେଷ ପକ୍ଷରେ ଅଶୁଭ। ଏ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାରିକାକାର ମାନେ ଚେତାଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସତର୍କ ରୁହ, ଜୀବରେ ଦୟା କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଦେଶ ଏ ଜାତିର କର୍ତ୍ତା ଓ ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ସାମ୍ୟ ରୂପ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାକରେ ନୋଲକ ରହିଛି। ସେ ବେଦର ପୁରୁଷ ଓ ତନ୍ତ୍ରର ମହାଶକ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଶବରଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେ ଭାବର ଅଭାବ ହେଲେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ସବୁ ଦୁର୍ଦିନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ମାଳିକା ବା ଭବିଷ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁ ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ମାଳିକାକାର ମାନେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନଥିଲେ ଏହା ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସନ୍ତି। ମାଳିକାରେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେତୁକୁ ସଂକେତ ବୋଲି ଧାରଣା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହିଛନ୍ତି ଋଷିଆ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରେଳରେ ଭରି ନେଇଯିବ, ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେବ ଓ ଛତିଆରେ 7 ଦିନ ସେ ପୂଜା ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଛତିଆରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଧାରଣା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛତିଆ ଚାଲିଯିବେ। ମାତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିର୍ଘଟ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଋଷିଆ ସେ କାଳେ ଦାରୁର ନିମନ୍ତେ ପଶିବ ବଡ଼ ଦେଉଳେ, ପଥ ନ ପାଇବ ବାଟ ବଣା ହେବ, ମରିବ ମାର୍କଣ୍ଡ ଠାରେ। ଏହି କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପଞ୍ଚସଖା ପରାବ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହା ହୋଇଛି ଛକି ରହିଥିବ ରାଜା ଦିଅ ନେବା ପାଇଁ, ଶୂନ୍ୟ ରଥ ଆଣି କରି ନିକଟେର ଖାଇ, ଜବନ ମନରେ ପାଞ୍ଚେ ଦାରୁ ଯୋଗେ ନଷ୍ଟ, ଚାରିଖାନି ଲୋକେ ଏଥି ହୋଇଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଭେଦ ମାନ ପରା ଏ ଯୋଗରୁ ଜଣା, ଦାରୁ ଏଥୁ ନେଇଗଲେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗେ ସିନା, ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରି ଦମନ ରାଜନ, ଉପାୟ ନାଶ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟ ପୂର୍ବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଛତିଆ ଯିବାରେ ଏଭଳି କିଛି ବିରାଟ ଅଘଟଣ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 2000 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଆସୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ରଚିତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବେ, ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ତିଳେ ନ ଟଳିବ, ପାଷାଣର ଗାର। ଏହିଭଳି କଥା ବହୁ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାର କଲେ ସ୍ୱତଃ ଧାରଣା ହୁଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 2000 ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଓ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱଂସର ବାତ୍ୟା ଚାଲିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେବେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା କୋଉ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂଇଁର ଯେ ସେ 1986 ମସିହା ଯୋଉଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭାବରେ ଗଣନା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ 32 ଅଙ୍କରେ। ଆଉ କେହି ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ 2029 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ 42 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଟିକେ କିଏ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାରେ ଆମେ ଗବେଷଣା କରିକିରି ସବୁ କଥାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟ ହଉଛି। କାରଣ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଯୋଉ ଠାର କଥା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଙ୍କ କଥା ସେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଠିନ। ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନ ବୁଝି କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବେଖାପ ହଉଛି।
ତେଣୁ ତଥାପି ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ବୁଝଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଭାଷାରେ ବାଣ କହିଲେ 5 ବାଣକୁ ବୁଝାଏ। ସେଇଭଳି ବସୁ ଅର୍ଥର ଅଷ୍ଟବସୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଘନ ଅର୍ଥାତ ମେଘ ସଂଖ୍ୟା 4 ଏବଂ ଋତୁ ହେଉଛନ୍ତି 6। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁକୁ ଗଣନା କଲେ 5 ଯୁକ୍ତ 8 ଯୁକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 6 ସମାନ 23 ହୁଏ। ଏହି 23 ଅଙ୍କ ଓଲଟି ରହିଥିବାରୁ ଏହା 32 ବୋଲି ଧାରଣା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣା ହେଉଥିବା ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ 32 ଅଙ୍କରେ ଏହା ଘଟିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାଣ ବସୁ କହିଲେ 5 ଏବଂ ବସୁ କହିଲେ 8 କୁ ମିଶାଇଲେ 13 ଓ ଏହାକୁ ଓଲଟାଇଲେ ଗଣିଲେ 31 ହେବ। ଏହି 31 ଅଙ୍କ ଅର୍ଥାତ ସନ 1994 1995 ଥୋକାଏ ମହାମଲ ବା ସୈନ୍ୟ ମରିବେ। ସନ 1995-96 ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ 32 ସାଲ ଭୋଗ କରିବେ। ଏହି 32 ସାଲର କଳ୍କି ଖେଳ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଏହି ଅଙ୍କକୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାଳ ସହିତ କାହିଁକି ଧାରଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସଂହିତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ନାମ ରାୟ ଏ ଯୁଗ ପ୍ରାନ୍ତ ସେ ଉଦୟେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କକୁ ନେବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଠାରୁ ଊନବିଂଶ ରାଜା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ଶେଷ ରାଜା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ରାଜା କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଠାରୁ ଗଣନା କଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଊନବିଂଶ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି। 1 ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, 2 ନରସିଂହ ଦେବ, 3 ବଳଭଦ୍ର ଦେବ, 4 ଗଙ୍ଗାଧର ଦେବ, 5 ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, 6 ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, 7 ହରେକୃଷ୍ଣ ଦେବ, 8 ଗୋପୀନାଥ ଦେବ, 9 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, 10 ବୀରକେଶ୍ୱର ଦେବ, 11 ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, 12 ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, 13 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, 14 ବୀରକିଶୋର ଦେବ, 15 ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, 16 ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, 17 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, 18 ବୀରକିଶୋର ଦେବ। ତୃତୀୟ 19 ହେଲା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ। 19 ନମ୍ବରରେ ପୁଣି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପଡିଲେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଚ୍ୟୁତ ଏହି ଯୁଗ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ରାଜା ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କଳ୍ପିତା ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ବାଳକ ରାଜା ହୋଇଥିବ। ମହାରାଜା ବୀରକିଶୋର ଦେବ ଯେ କି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ବାଳକ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଗାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ବାଳକ ରାଜା ହୋଇଥିବ, ଗୁପତରେ ସାଲସନ୍ନ ଚଳିବ, ଜୟୀ ତାଙ୍କ ହରି ଅର୍ଜୁନ 34ରେ ସଂକେତ ଦେଇ ଗାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ମୋର ଖସିବ ପଥର, ବସିବ ଯେ ଗୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଅରୁଣ କମ୍ବର, ହେ ବତାସର ବକ୍ର ହେବ ନୀଳ ଚକ୍ର ମୋର ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୀତାରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହା ଖୁବ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଧା କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସିଛି ଏହା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ କଥାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମରି ମୁହଁରୁ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏବେ କଣ ମହାମାରୀ ପରି କିଛି ଆସୁଛି କି? ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସେ ପୁରିନି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କହିଥିଲୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କରୋନା ଆଉଥରେ ଆସୁଛି ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମହାମାରୀ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଛି, ପୁଣି କରୋନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ମୁଖରେ ତୁଣ୍ଡି ଭିଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କରେ ରହି ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କରୋନା ନାମରେ
ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡୀ ବ୍ୟାପିଛି ସେ ନିଜେ ଆସିଛି ଇଏ କୋରୋନା ନାମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି। ତେଣୁ ଆକାଶ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଭିତରେ ପୁରା ଆକାଶ